السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف لائبریری کے پلیٹ فارم کے اوپر آج ایک نئی اور معزز نوجوان شخصیت کے ساتھ میں ہوں بختیار ظفر۔ اس شخصیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں ان کو جو پی ایل اے پنجاب پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن ہے، یا پنجاب کا چیپٹر آپ سمجھ لیں، یا پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن، اس کے حوالے سے ان کو چیئرمین بنایا گیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو آج ہم ان کے ساتھ گپ شپ مارتے ہیں، اور ہم ان سے ان کے پروفائل کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہے مسٹر محمد ندیم خلیل صاحب۔ تو سر، آپ کو ہم وائس آف لائبریری کے اس پلیٹ فارم کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی بہت شکریہ سر بختیار ظفر صاحب، اور آپ کی پوری ٹیم، آپ کے بلکہ وائس آف لائبریریز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ روبرو ہو سکوں، اور میں جو بھی اس پہ جو ہے وہ کر سکتا ہوں، جو سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا جو وہ ایک بہت اچھا ماشاءاللہ ایجنڈا ہے وائس آف لائبریریز کا، اس میں میری طرف سے جو بھی میں جو ہے وہ سبمٹ کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی وائس آف لائبریریز کی ٹیم کا بھی کہ آپ لوگوں نے مجھے آن بولا۔ تھینک یو۔ جی اچھا ندیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے ہے، کس شہر سے ہے، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کا کون سا نمبر ہے اس پہ؟ جی سر، بنیادی طور پہ تو میں براڈرلی کہیں تو میں مریدکے سے ہوں، لیکن میرا خیال ہے 1989 یا 88 میں ہم لاہور آ گئے، تو یہاں لاہور میں ہی پھر اسکولنگ اور سارا پڑھنا ہوا ہے، تو بس لاہور ہی تھا۔ اور جہاں تک پڑھنے کا ہے، میٹرک میں نے یہاں ڈی ایچ اے کے درمیان میں، بالکل اب تو ڈی ایچ اے بہت بڑا ہو گیا، 90s میں یہ تقریباً سینٹر میں آتا تھا، چرڑ پنڈ ہے، گاؤں ہے، اب تو وہ ماڈل ولیج بن گیا، 90s میں اتنا نہیں تھا، تو وہاں پہ ہے ہم۔ بنیادی طور پہ جو میرا تعلق ہے وہ جیسے ہمارے ہوتا ہے کاشتکار فیملی سے تھا، والد صاحب، اور جوائنٹ فیملی تھی چونکہ، لیکن ایک سرٹنلی ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے تو فیملیز آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا براڈر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بھائیوں کی، اور یہ وہ، سو ہم یہاں آ گئے۔ تو والد صاحب چونکہ پہلے کاشتکار تھے، پھر کچھ ان کا میڈیکل ایشو ہو گیا تو وہ کوئی ہیوی کام نہیں کر سکتے تھے، تو یہاں ڈی ایچ اے میں ہمارے ایک عزیز تھے جاننے والے، اور انہوں نے میرے والد صاحب کو یہاں پر جو ہے وہ چوکیدار ڈی ایچ اے میں جو ہے نا اسی گاؤں کے پاس ہی وہاں پہ وہ کروا دیا۔ تو ہم چونکہ ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے لوگوں نے اپنا ایک جو ہے وہ چھٹیاں منانے کے لیے گھر رکھا ہوتا ہے، تو کراچی کی کوئی فیملی تھی، ان کا وہ گھر تھا، تو جب کبھی وہاں ویدر کا یا کچھ اس طرح سے موسم کا ہوتا تو وہ یہاں لاہور میں آ جاتے، کیونکہ یہاں ان کی فیملی بہن بھائی تھے، جو ہماری لینڈ لیڈی تھی جو ہماری جو ہے وہ کرنے کے لیے چیز کو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے والد صاحب سے، ہم تو چونکہ چھوٹے تھے تو کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح سے میرا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ چونکہ لاہور آتی تھی تو اپنی سسٹر کے گھر رہائش کرتی تھی، کیونکہ سارے فیملی تھی، تو جب وہ دوسرے دن آئی نا تو انہوں نے کہا کہ نہ اپنے ڈرائیور سے، غالباً اگر مجھے بولا نہیں تو بشیر خان تھا ڈرائیور کا نام، انہوں نے کہا بشیر یہ نا یہ خلیل کو لے جاؤ ساتھ، اور اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو نا اسکول میں ایڈمیشن کروا کے، اور یہاں دیکھو قریب کون سا اسکول ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، وہ مجھے اور والد صاحب کو انہوں نے لیا، تو ہمارے لیے تو اس وقت ہو گئے، تو وہ اسکول میں ہو گیا۔ وہ چونکہ ڈی ایچ اے کے سینٹر میں تھا تو وہاں پر زیادہ تر ایسے بچے تھے جو ڈی ایچ اے کے آس پاس کسی نہ کسی اندر فیملی کے پاس وہ جاب کر رہے تھے، والدین کوئی صفائی کا، کوئی کچن کا، کوئی اس طرح سے چوکیداری اور یہ، تو وہ میری پہلی اسکولنگ تھی، وہ چل پڑتی تھی اس مدرسے میں۔ تو ہم پھر ظاہر ہے وہاں زیادہ ہو گئے، تو ان کو پھر ہم چونکہ ماشاءاللہ 7 بہن بھائی تھے، تو پھر ہم وہاں سے کسی اور گھر میں اس طرح سے موو کر گئے، ایسے لائف چلتی رہی۔ سو تو میٹرک تک میں نے اسی مطلب ہم گھروں میں شفٹ ہوتے گئے، گھر بنتے جاتے تھے اور ہم آگے شفٹ ہوتے جاتے تھے، وہاں رہائش آ جاتی تھی ہم چوکیدارے میں۔ تو والد صاحب چونکہ ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی تھے، تو وہ چوکیدارے کی ایک ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی تھی، وہ آس پاس گھروں میں مزدوری بھی کر لیتے تھے۔ تو وہ میٹرک تک میں گیا، جب میٹرک ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب چونکہ ہمارا والدین دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے تو ان کو اس چیز سے نہیں تھا، میٹرک پڑھنے تک مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے اب وہ والد صاحب کا سہارا بننا چاہیے۔ بڑے بھائی تھے وہ مکینک گاڑیوں کا وہ کر رہے تھے ایک استاد کے پاس، تو ان کا بھی ابھی چل رہا تھا،
दोनों मतलब इसी तरह से था। तो घर में सिर्फ वालिद साहब थे, या वालदा जो कोई घरों में काम मिल जाता वो करती थी। तो वो उनको ये था कि चले हमारे बच्चे, हम तो नहीं कर सके तो हमारे बच्चे कुछ जो है वो कुछ ऐसा करें कि चले कम से कम उनका रोजगार का जरिया बेहतर हो जाए। सो वो हो गया। मैंने घर वालों को हला, तो ज़ाहिर इंसान को थोड़ी असेसमेंट होती, तो मैंने सोचा बेहतर है कि मैं फर्दर पढ़ाई है इस चीज़ में पढ़ने की मैं कोर्स कर लेता हूँ, कोई या कोई हुनर सीख लेता हूँ। तो मेरे ब्रदर इन लॉ के एक जानने वाले थे, उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना वो रिपेयरिंग वगैरह की एक दुकान थी आम, जैसे टेप डेक और ये वो सारे टेलीविजन, ये 2001 की बात है। तो मैं उनके पास जाना शुरू, तो वो एक डॉक्टर साहब थे जिनके पास वो मजदूरी करते थे वाले साहब, करीब घर था वहाँ पे, हम चौकीदार थे, तो वहाँ पे वो मजदूरी करते थे साथ, क्योंकि ज़ाहिर है 1400-1500 उस ज़माने में तनख्वाह आती थी चौकीदार की, तो उसमें तो बच्चों का और फिर ज़ाहिर है स्कूल का वो नहीं हो सकता था। चाहे मैं अकेला ही पढ़ रहा था, बाकी बहन भाई उस वक्त नहीं, बाद में फिर उन्होंने उसको किया शुरू, तो 12 से उनको करती थी। तो एक दफ़ा वो डॉक्टर साहब के पास गए, अब मैं सीख भी रहा था और मेरा ख्याल है हफ्ते का मुझे 100 रुपया मिल भी जाता था उस दौर में, तो चलो मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वाल साहब गए, तो आपको पता है हर वालदेन की ख्वाहिश होती है कि बच्चा उनका कुछ न कुछ करे, तो वो डॉक्टर साहब के पास गए। काम उनका घर खत्म हो चुका था, बल्कि उन्होंने वहाँ वो शायद उसको सेल आउट भी कर दिया था। तो वाल साहब गए, तो उन्होंने पूछा कि भाई सुनाओ बच्चों का, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो तुम्हारा एक बेटा जो पढ़ता था और वो जो हुक्का वगैरह लाता था और वो चीज़ें, तो वो क्या करता है? तो भाई ने बताया कि इस तरह से उसने मैट्रिक कर लिया था, तो अब वो इस तरह से काम सीखता है। तो डॉक्टर साहब को कोशिश करें, अगर उसको कोई नौकरी हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है उधर जाता तो है, लेकिन ज़ाहिर वो दुकान है, काम आए ना आए। तो पढ़ने का उसने मना कर दिया है कि मैं ये काम सीख लेता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोई नौकरी का हो जाए तो आपको तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना दिया, कुछ करिए उसका। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं ना देखता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ। सो इंतज़ार का कह रहा, तो मैं समझ गया। तो मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट कर देता हूँ। तो वो उन्होंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इस तरह से जो है ना, वो मैंने आपसे जिक्र किया था उसका कुछ करें, वो साइकिल लेता है, ये मेरे घर से मतलब मैं रहता हूँ एयरपोर्ट रोड की तरफ और वो गुलबर्ग था। आई होप कि हम लाइव हैं अब। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि ना तुम उसे भेजो, और साथ उन्होंने कहा कि यार खलील बात ये है कि मैं अगर मेरे जो हल्का अहबाब है, जो जानने वाले लोग हैं, वो माशाल्लाह अच्छे उस वक्त गालबन वो प्रैक्टिस में भी थे और प्लस वो शायद किसी जगह पे किसी हॉस्पिटल में भी थे, तो वैसे भी उनका हल्का अहबाब काफ़ी वसी था। उन्होंने कहा कि यार मुझे ना शर्म आती है कि मैं किसी से जो है ना ये कहूँ कि यार एक लड़का है इस तरह से और वो काफ़ी डिजर्विंग है, और उसको अगर आप कोई नौकरी दें, तो ये चूंकि मैट्रिक पास है, तो ऐसा करो उसे ना मेरे पास भेजो, अगर तो वो अग्री करता है तो मैं फिर उसका लिए कुछ करता हूँ। मैं वाले साहब ने मुझे शाम को जब मैं गया तो बताया, तो मुझे ये था कि जाहिर अब उनके डायरेक्ट मुलाजिम तो नहीं है, ना कोई और कनेक्शन है, तो वो करते हैं या कहते हैं। उन्होंने कहा बहरहाल इसरार किया, तो एक दिन मैंने वहाँ से छुट्टी ली और चला गया। उनका चूँकि कैंट में रहते थे, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा हाँ भी तुम ये बताओ, बड़े स्टेट से बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ भी, खलील ने मुझे बताया था, तो ये बताया तुम पढ़ना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, मैं तुम्हारा कुछ करूँ। खलील अक्सर मुझे कहता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैंने कहा सर वो आप जानते ही हैं कि पढ़ मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि वाले साहब बूढ़े हो रहे हैं, तो मुझे कोई काम सीख लेना चाहिए, कोई हुनर का जो है वो मेरे लिए ज़्यादा सूट कर रहा था। वो कहा ऐसा करो तुम छोड़ो, ज़ाहिर अब्बा जी के साथ उनकी बात कर दो, कहते हो खलील को भी मैं कर लूँगा, घर को भी कर लूँगा, अगर तुमने पढ़ना है तो जाओ और दाखिला फॉर्म लो, जहाँ से भी जो भी उसकी है ना वो सारी मेरे पास कैलकुलेशन करके ले आओ और पढ़ो, बाकी चीज़ें होती रहेंगी वो मैं कर लूँगा। सो इस तरह सर फिर मैं कॉलेज में चला गया। वो फिर तो वालिद साहब गालबन ये ईद के दिन थे, तो वो घर गए हुए थे, मैं वहाँ रुका। तो जो घर था वो मेरा ख्याल है किसी बड़ी नामवर कंपनी है टेली कम्युनिकेशन, उसके हेड थे जिनका बन रहा था। तो वो कभी कभार ही आते थे, उनके भाई बेसिकली और उनका एक मुंशी उन्होंने रखा था, उस 2 कनाल के घर को बना रहे थे। तो आए तो मैं पूछा कि यार ये लड़का कौन है, मैं 2003 में थोड़ा यंग होगा, मुनासिब इतना नहीं हो, वो लड़का साथ था, जाहिर वो बाहर से चीजें वगैरह आ रही थी, बड़ा घर वो तैयार कर रहे थे, तो उन्हें था कि यार ये तो नौजवान लोग केयरलेस होते हैं और ये बिल्कुल यंग सा, ये क्या मैनेज करेगा। तो मुंशी ने बताया कि जी इस तरह से चौकीदार बाबा जी है ना, उनका ये बेटा है,
اور یہ اس طرح سے پڑھتا ہے. تو یہ اکثر آ جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. گھر قریب ہے تو گھنٹے ڈیڑھ میں وہ پھر گھر سے ہو کے آ جاتے ہیں. تو ابھی کوئی عید ہے ایک تو, اور دوسرا انہیں کوئی میڈیسن وغیرہ کا تھا. انہوں نے کہا اچھا. وہ عید کے دن تھے 2-3, ایک دن وہ آئے ان کے جو منشی تھے, تو انہوں نے کہا جی اس طرح سے جو ہے نا وہ میں نام چنا. انہوں نے کہا جی خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نا اس لڑکے سے کہیں کہ وہ نا آگے پڑھے, اور چونکہ جو دور ہے یہ ٹیکنالوجی کا ہے تو وہ یہ تو اچھی بات ہے کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر کا کوئی کورس کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں جو ہے نا وہ اس کی جو بھی فیس اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کروں گا, کیونکہ وہ منشیوں نے بتا چکا تھا کہ یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں, اس طرح سے جو ہے وہ روایتی نہیں ہے, بس حالات والے لوگ ہیں, تو چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی اس طرح سے اس کو پڑھا رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ یہ کام. تو میں کہا میں یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ جناب آپ یہ کریں, اور سر نے مجھے کہا تھا شام کو بتائیں, تو آپ آس پاس کوئی دیکھو کالج تو کمپیوٹر کا کوئی کورس کرو, جو بھی فیس ہوگی جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو وہ سارا کچھ وہ ایڈمیشن کا اور ہر چیز کا کر دیں گے. سو اب وہاں بھی میرے لیے یہ تھا کہ چلیں اب لوگ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کوئی بڑا کامچور قسم کا بچہ ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا, اور وہ اس دور میں 2000 یہ بھی چونکہ 2001 میں نے ایف اے کو اور آئی سی ایس کو یعنی دوبارہ شروع کر دیا تھا, تو وہ پھر میں نے اس طرح سے کمپیوٹر کا لیا. اور اس کے بعد کمپیوٹر کا بھی چل رہا تھا میرا, تو وہ گھر کمپلیٹ ہو گیا ان کا, اور پھر وہاں سے والد صاحب گھر آ گئے اور میں اسی طرح سے. تو وہ جو کالج تھا, پھر وہاں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے دیکھا کہ میرا انٹرسٹ ہے, یہ بیسیکلی جو بیسک کمپیوٹر کورس ہوتا ہے نا, ٹائپنگ سے سٹارٹ ہو کے اور بیڈ پہ تھوڑا سا کام کرنا, ایکسل میں تھوڑا سا کرنا, وہ اس طرح کا تھا. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ایسا کیا کریں, دوپہر کو نا 10 سے 11 بجے کا نا ایک سیشن لے لیا کریں, اور آپ فیس نہ دیا کریں, آپ پڑھتے رہیں جب تک کرتے ہیں. تو یہ بھی تھی میری ایک چھوٹی سی جرنی یہاں تک اسٹارٹ کی. اچھا ندیم صاحب, یہ تو ماشاءاللہ آپ کا یقین کریں کہ میں نے جتنے بھی انٹرویو کیے ہیں, ایک آپ کا اور ایک ممتاز صاحب کا انٹرویو جو تھا, اور ایک آزاد کشمیر میں جو نیشنل لائبریری ہے آزاد کشمیر کی, وہاں کے جو اب ڈی جی ہیں ان کا انٹرویو, یہ سب سے متاثر کون تھا کہ جن کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انتہائی کمزور تھا, اور جس سے وہ نکل کے بہت آگے تک نکلے. یہ 3 افراد جتنے بھی میں نے انٹرویو کیا ان میں سے یہ سب سے زیادہ انسپائریبل ہے. تو سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے. تو آگے سر بڑھتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ جب آپ نے انٹر کیا, ساتھ کمپیوٹر کورس کیا, تو باقی جو ایجوکیشن تھی بی اے ہو گیا یا لائبریری سائنس کی فیلڈ میں, وہ آپ کب آئے, یا آپ نے اسی دوران آپ نے کسی محکمے کو جوائن کر لیا تھا؟ بتا دیجیے گا, ہوپفلی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی. جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایڈمیشن کروایا تو وہ اس دور میں نا یہ غالباً مشرف صاحب کا دور تھا, تو جو ہائی اسکول سے ان کو انہوں نے کمیونٹی کالج کا درجہ دے دیا تھا, اور یہ دن تھے اکتوبر کے غالباً. تو ستمبر میں جو ریگولر داخلے ہیں نا وہ ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے لاہور میں ٹرائی کیا, کچھ میرا وہ نکال لیا پورے مہینے کا. تو وہ جو ریگولر کالجز تھے وہاں میں ملا. تو گلبرگ میں پھر ایک کمیونٹی کالج تھا, وہاں پہ میں نے چیک کیا, تو انہوں نے کہا جی ہمارے داخلے ہو رہے ہیں, چونکہ ہمیں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کا ہو جائے گا. اکتوبر میں غالباً نومبر میں انہوں نے شروع کرنا تھا. تو وہاں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو آئی سی ایس میں ہے اس وقت, اور یہ چونکہ 2001 تھا تو کمپیوٹر کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا لوگوں کا, مہنگا بھی بہت زیادہ تھا. اور میری جانب لا کہ یہ مہنگا ہونا ہے یا سستا ہونا ہے, لیکن ان کی فیس غالباً ٹوٹل تھا ایڈمیشن وغیرہ ملا کے, اور فرسٹ ان کی فیس تھی 1800 روپے ٹوٹل. تو میں نے کہا چلے وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اس پہ وہ کیا, اور ان کی باقی فیس غالباً 300 روپے پر منتھ تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں اگر درمیان میں کہیں بریک ہو جاتا ہے, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا کوئی اور تعلق نہیں رہتا, تو میں اور یا میری فیملی اس کو افورڈ کر سکتی ہے. تب تک میں تھوڑا بہت ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا, مزدوری لگا کر لی یا اس طرح سے کچھ چیزیں. تو وہ بارہ مجھے یہ تھا کہ چلیں کنٹینیو ہو, پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو وہ جو فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آیا, اس میں انٹرسٹنگ یہ چیز تھی, میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھے اپنے لیب ٹائم دے دیتے تھے, اور میں اس میں جو ہے نا وہ کر لیتا تھا. وہ تو اپنے گھروں میں پریکٹس کر لیتے تھے ماشاءاللہ, سب بہتر تھے, میرا انہوں تھا. اور جو دوسری چیز تھی, وہاں پہ لیب والوں کے ساتھ انہیں بھی پتا تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ کس طرح سے, تو اس دور پہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو میں وہاں سے لیب سے کی بورڈ لے آتا تھا گھر, جو خراب تھا ویسے, تو اس پہ رات کو بیٹھ کے کی بورڈ پہ پریکٹس کیا کرتا تھا ٹائپنگ کی, تاکہ جب اگلی کلاس کا سیشن ہو تو میں اس میں ان کے ساتھ ساتھ چلنا, تھوڑا سا وہ بھی ایک ایشو تھا. تو کمپیوٹر کالج میں میرے دوست
साथ बन गए लड़के और वो कर रहे थे कोर्स, उनके वाले साहब हेड मास्टर थे, तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई FA भी चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने मैट्रिक साइंस में किया था। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो ना दाखिले जमा करवाने जाते थे लाहौर बोर्ड में, जो उनके पास प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, उनके वाले साहब क्योंकि हेड मास्टर थे एक स्कूल के, ये इधर ही बेदिया रोड पे आगे था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से है, तो मुझे वो फील हुआ। मैंने उनसे किताबें वगैरह पूछी, उर्दू और माशियात यानी कि इकनॉमिक्स वगैरह। इकनॉमिक्स मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, तो मैं उन्होंने कहा कि आप देख लें। उन्होंने मेरा दाखिला भिजवाया, ये उनकी मेहरबानी, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से होता है ना, वो सारी फोटो कापी और ये वो लगा के। तो मुझे ये था कि अब उस बंदे ने मेरे ऊपर ये एहसान किया तो मैं फेल ना हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जो उसका ICS का पार्ट 2 है वो टफ हो जाएगा। तो मैंने फिर वो प्राइवेट FA किया। मैंने कॉलेज को छोड़ दिया ताकि फीसें ना दूँ, ये दिसंबर की बात होगी गालबन, 2 मिनट में सवाल का आपके इसका आंसर मिल जाएगा। तो लम्स में मेरे आने का इस तरह से था कि वहाँ ये लम्स के करीब एक लालक जान चौक है, तो वहाँ पे एक हमारे बड़े अच्छे हमारे मोहसिन, अब तो वो दोनों भाई इस दुनिया में नहीं है, हाजी गुलाम मंसूर साहब और जाकिर साहब। हम उन्हें चूंकि जाकिर भाई कहते तो इसलिए नहीं। तो मैं ये जब हम वहाँ रहते थे तो वो लम्स के करीब ही है, तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में उनके होटल पे वेटर का काम किया करता था, और हमारे उनके साथ भी चूंकि उनके बच्चों का और उनका हमारा इकट्ठे ही हम साथ साथ ब्रॉटअप हुए थे उनके सामने, तो उनके साथ भी एक अच्छी ये उनकी मेहरबानी थी कि वो एक ताल्लुक बना हुआ था, फैमिली काइंड ऑफ फैमिली ताल्लुक ही था, तो वो भी लिहाज करते। तो वाले साहब एक दफ़ा 2003 में ऐसे गए, तो उन्होंने पूछा कि वो नदीम क्या कर रहे हैं, हाजी साहब जो उनके बड़े भाई थे गुलाम रसूल साहब, तो वो क्योंकि वहाँ काफ़ी करते थे, तो अब्बा जी ने बताया कि जी इस तरह से वो कर रहा है, तो वो अभी काम उसका जो है ना वो कोई नहीं है, तो हाँ सर तुसी को देखना फिर काम। हमारे एक लाइब्रेरियन लम्स में थे, अब वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हेड एक्विजिशन हैं जाकिर हुसैन साहब, वो जो उनका फ्लैट था वो उसके ऊपर रहते थे। तो नीचे जो जाकिर साहब थे यानी कि जाकिर भाई थे, उनका और जाकिर साहब की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उनका आपस में। तो उन्होंने हाजी साहब कहने लगे चलो हमारे एक हैं दोस्त हैं, तो उनसे मैं ना खलील करता हूँ बात कि अगर कोई लम्स में नौकरी आती है तो वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो देखते हैं कोई करते हैं। और वो करते थे, मतलब, और हमें पता था कि हाजी साहब या जाकिर साहब वो करें। उन्होंने जाकिर हुसैन साहब जो हमारे लम्स के लाइब्रेरियन थे उस दौरान उनसे बात की इस तरह से। बाई चांस ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी जो लम्स लाइब्रेरी है यहाँ से एक अटेंडेंट थे, क्योंकि यहाँ लोग मतलब जो भी आता था, ऑब्वियसली एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो एक लंबी उनकी वहाँ पे होती है, तो वो गए थे, तो उन्हें ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ना भेज दें इस लड़के को, तो हम इसको देख लेते हैं, हमें ज़रूरत है, तो भेजें आप इसको। वो उनका बेटा जो था हाजी साहब को मुझे लिया और हम चले गए उधर लम्स। उन्होंने कहा जी अच्छा बैठे, उस वक्त इंटरव्यूज चल रहे थे, तो फिर 2003 अक्टूबर की बात है कि मेरा इंटरव्यू अशरफ शरीफ साहब, जाकिर हुसैन साहब और डॉक्टर रमज़ान साहब थे उस वक्त, तो मेरा एज ए लाइब्रेरी अटेंडेंट वहाँ पे फिर लम्स में है। तो ये इस तरह से जी जी। अच्छा सर, जी जी, अच्छा लम्स में आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के तौर पे आया और अब आप रीडर सर्विसेज के लाइब्रेरियन हैं सर, तो ये जो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि सर हमारा इंटरव्यू जो है उसमें हमारा आपका जो इंट्रोडक्शन है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, तो अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सर बताइएगा कि ये जो आप लाइब्रेरियन है फिर यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर कैसे पहुँचे? जी, ये सर बेसिकली मैंने आपसे शेयर किया, मैं समझता हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका बहुत असर होता है, कुछ आपकी अपनी होती है। मैं इसमें अगर कोई चीज़ अपनी तौर पे ऐड करूँ, बाकी सारा लम्स का इन्वायरमेंट था, हमारे प्रोफेशनल्स जिनके साथ हमने काम किया, ये उन्हीं की मोटिवेशन थी सारी हर लिहाज से। और फिर इदारे का एक कल्चर जो होता है ना, वो भी आपको, जैसे वो अगर इल्म तालीम वाले या एजुकेशन वाले जानते हैं कि वो कहते हैं बच्चे पे माहौल का बहुत ज़्यादा असर जो सबसे ज़्यादा होता है वो इसी चीज़ का होता है, तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन यही थी। और एक हद तक जो मेरा पढ़ने का शौक था, ये कुदरती चीज़ है, कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं है, बस वो था कि मैं पढ़ता रहता था, तो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी जुड़ी रहती थी चीज़ों के साथ, थोड़ा अपडेटेड चीज़ें मिल जाती थी, तो वो इस ये थी। बाकी फिर वहीं पे रह के सारी चीज़ें जो हैं वो होती गई, BA हो गया, फिर उसके बाद इस तरह से बाकी सारा कुछ मैं समझता हूँ वो
लम्स का है। तो ये अच्छा बेसिकली सर, आपने सर मुख्तसर बताइएगा, आपने एमए और एमए के बाद कोई एमफिल पीएचडी की है या मास्टर आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, मुख्तसर बताइएगा सर। जी मैं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा इख्तिसार से ही रहूँगा सर में। जी नहीं, मैंने मास्टर्स जो है वो किया था मिनहाज यूनिवर्सिटी से। तो वो चूंकि उनकी वीकेंड की क्लासेस थी, उनका पहला बैच था। असल में उसका ये था कि हमारे पहले जो ज़्यादातर हम लोग जो जॉब वाले थे वो करते थे ओपन यूनिवर्सिटी से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो मेरे जितने भी कोलीग थे, हम लोग जो असिस्टेंट थे, क्योंकि मैं 2007 में लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया था, 2012 में सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो वो सब जो है वो चले गए थे ओपन यूनिवर्सिटी में, उनको हो गया था। अब चूंकि फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ये इशू आ जाता था कि अगर सारे लोग इस तरफ चले जाएंगे तो वो फिर क्लासेस भी उनके वो जो उनकी होती हैं वर्कशॉप्स वगैरह वो सारी इकट्ठी होंगी, तो लाइब्रेरी कैसे चलेगी। तो मेरे पास फिर ये एक ऑप्शन था कि मैंने भी अगर पढ़ना है तो मुझे फिर जाहिर ऐसा, तो मिनहाज यूनिवर्सिटी का वीकेंड का था, मुझे वो फिर सूट किया कि मैं ना इसको कर लूँ। तो वो इस तरह से फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बाकायदा इजाज़त ली, और वो उस वक्त उनकी फ्राइडे सैटरडे और संडे की क्लासेस होती थी, तो वो इस तरह से मैंने फिर मास्टर्स किया। एमफिल और पीएचडी तो खैर फिर बाद में होना था, वो मैंने सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्योंकि अब हमारा जो मुआशरा है या जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं कि लाइब्रेरियन जो है वो जॉब तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन लाइब्रेरियन कहलवाना हमें अच्छा नहीं लगता। ये माजरत के साथ सर कि ये एक हकीकत है कि हम अपने नाम के साथ लाइब्रेरियन नहीं लिखवाते। किसी घर के अंदर बाहर जो तख्तियाँ लगी होती हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने बाहर लिखवाया हुआ लाइब्रेरियन। वो कोई और ही डेजिग्नेशन ढूंढते हैं। तो ये क्या चक्कर है सर? हम अपने बच्चों को लाइब्रेरियन होने के नाते तनख्वाह लाइब्रेरियन की लेते हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाइब्रेरियन क्यों नहीं बनाते सर? नहीं, मेरा ख्याल है लाइब्रेरियन तो हम बनाते हैं, नौकरी के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में हम उसको माशरे में नहीं कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने ज़ाती तौर पर भी देखा है, या मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, यही कहते हैं कि जी, बल्कि बड़ा अच्छा एक रूमर कह लें या जो भी है, वो कहते हैं कि कुड़ियाँ मुड़ियाँ के रिश्ते नहीं होंगे अगर वो लाइब्रेरियन का पता चलता है। सॉरी, ये बड़ा कॉमन एक वो शायद कोई मजाक में बताता होगा, लेकिन कुछ लोग कोट करते हैं कि काफ़ी सीनियर लोग कहते हैं कि जी वो लाइब्रेरियन का कोई इतना नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली वो 17-18 ग्रेड वाले ही वो लोग उसके आसपास। सर इसकी मेरा ख्याल है कि एक तो डेफिनेटली है, दूसरा मैं समझता हूँ ये जो हमारा माशरे का रुझान है वो थोड़ा सा हमने इसमें बिगाड़ पैदा कर लिया है, या शायद मैं ज़ाती तौर पे एक बाज़ का मुझे एक नकाब के तौर पर समझा जाता होगा। मैं समझता हूँ कि मैं इसका अपने जो भी हमारे सीनियर्स हैं जो बड़े हैं उनको ये समझता हूँ। ये ज़रूर है कि पास्ट में हम इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब ये लाइब्रेरियन ज़ाहिर है हमने वो भी शायद हमारी ही वजूहात पैदा करता होंगी कि हमने अपने आप को इतना ज़्यादा साइंटिफिकली इन्वॉल्व नहीं किया। सेम एज आज भी हम हमारे रिसर्च टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकली हम लाइब्रेरीज में जाते हैं तो वहाँ जो ऑटोमेशन है या डिजिटाइजेशन या जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो ठप करके रख दी जाती हैं। जो साडा IT वाला आएगा तो होगा, हमने अभी तक उस चीज़ के साथ नहीं जोड़ा। डिग्रियाँ तो शायद हमारी उसमें काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये एक वजह हमने इसको ऑन नहीं किया। तो अब हमने जो भी चीज़ें बदली हैं या जो भी किया है उसमें भी माशरे ने हमें उसी तरह से ऑन किया है। अगर हमने खुद को ऑन नहीं किया तो अल्लाह करे मैं कोई डायनासोर या क्रीचर ना बन जाऊँ मास्टर्स लाइब्रेरी के साथ। तो मैं लगाऊंगा जब घर बनाऊंगा मैं लाइब्रेरी में इंशाल्लाह जरूर लिखूंगा। ये एक बड़ी प्राउड चीज़ है और दुनिया में बाहर लोग इस पर बड़ा फख्र करते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, आप माशाल्लाह आप साहिब मुताला आए हैं कि जी वो लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज के इश्यूज क्या हैं, बजट के हैं, फलां हैं, उन पे डाल के नहीं हमें कुछ खुद भी करना पड़ेगा। नदीम साहब, एक वक्त था कि सोशल मीडिया के ऊपर आप PLA के ऊपर जो PLA की जो बॉडीज है, PLA को जगाने के लिए बड़ा कुछ लिखते रहे, बड़ी तनकीद, अगर सिंपल अंदाज में बात करूँ तो तनकीद करते रहे। और आज मैं देखता हूं कि आप PLA को आपने ज्वाइन कर लिया और ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि चेयरमैन का ओहदा भी ले लिया। तो क्या वो तनकीद करना चेयरमैन के लिए था सर या इस ओहदे लेने के लिए था? इसके दो मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इसको जो है वो लें। एक तो यह है कि ये PLA बता सकती है कि उन्होंने ये ओहदा मुझे क्यों दिया। मुझे उम्मीद है वो इसको महसूस होंगे इससे। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है सर, नहीं
میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا خیال ہے بس, مطلب مجھے آج تک اس پہ تائید ہی ملی ہے میرے سامنے. ہاں پبلک میں لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے اپنی اپنی ظاہر وجوہات ہوتی ہیں, تو لیکن مجھے تائید ملی. میں تنقید نہیں کرتا بنیادی طور پہ. تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی خاص چیز کو, خاص پرسن کو, خاص ادارے کو, یا کسی بھی جو ہے وہ سادے حیثیت جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس کا نشانہ بناتے ہیں. میں عمومی طور پر ذکر کرتا ہوں جو ایکچوئل ہم جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہماری, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک بڑا وجہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید چونکہ پاکستان لائبریری ایسوسیشن اور آج کے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ چونکہ پہلے اس دور میں پاکستان لائبریری ایسوسیشن کا ہیڈ کوارٹر غالباً لمز ہی تھا ڈاکٹر رمضان صاحب کے دور میں. تو وہاں میں نے آج کے سب لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے اندر ان کی پریکٹسز کو اور وہ ساری چیزوں کو کیسے ہوتی ہیں, کیا کس طرح سے ہوتا ہے. آل کو ظاہر ہے ہم ان کے بچے ہیں, ہم اس طرح سے وہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو وہ تھا. اب آ جاتے ہیں اس طرف. دیکھیں, جب میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا تھا تو میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے پہ بھی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اعتراض ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا یہ آن ریکارڈ, کہ میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے گروپ ہیں, پروفیشن کی باڈیز ہیں جن کا پولیٹیکل بھی آبویسلی ہے, سب کی طرف سے مجھے ویلکم بھی کیا گیا ہے, دعوت بھی دی جاتی رہی ہے. یہ آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, سبھی ہوں گے اس میں. تو میں اس لیے بھی ہوتا تھا کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہم بہت جلدی باسٹ ہو جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں اس گروپ کا ہوں یا اس گروپ کا ہوں اس لیے بات کرتا ہوں. تو میں نے جو بھی چیزیں کی وہ اپنی ذاتی حیثیت میں. اور جہاں تک پی ایل اے کا ہے تو میرا خیال ہے میرے لکھنے میں یا کسی چیز میں نہیں آتی, اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کم از کم کہ ابھی تک یہی حقائق ہے کہ انہوں نے مجھے کسی قسم کا کوئی نہ تو کوئی ایسا کوئی دیا ہے کہ جی آپ صرف یہ بولیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا میری ریسنٹلی میں کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہماری معاشرتی چیز ہے, اس میں کسی کا نہیں ہے. ہاں مجھے یہ خوشی ہے کہ جو اب کے لوگ ہیں یہ اس کو کر رہے ہیں, اور میں نے بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت کے یہ ہماری طرح کے ورکر لیول کے لوگ ہیں. جیسے غالباً آپ کا ایک انٹرویو تھا میاں صاحب کے ساتھ جو تھا, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ پی ایل اے, سوری ٹو سے, مجھے امید ہے ہمارے بڑے اس پہ مجھے معاف کریں گے کہ تھوڑی سی ایلیٹ ہاتھوں میں رہی ہے, تو جس وجہ سے پھر گراؤنڈ لیول میں وہ ڈلیور نہیں ہو سکا. جیسے آپ میاں نذیر صاحب کے ساتھ آپ کا جو انٹرویو تھا اس میں بات ہو رہی تھی کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ظاہر ہے جو لے مین تھا یا جو نیچے جو ایکچوئل لائبریرین تھا یا جو لیکچرار تھا, جو بھی سب لوگ ہیں, وہ پھر صرف ایک اس لیول تک, ایک اس سطح تک رہے. نیچے کوئی آتا ورکنگ کلاس میں سے کسی کو اس کا وہ کیا جاتا تو شاید چیزیں بہتر ہوتی. تو یہ وجہ تھی. اب ماشاءاللہ لوگ میرے اس میں جو ہے وہ اچھے کر رہے ہیں, ان کا بڑا اچھا ایجنڈا ہے, تو ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا ایک چیز میں اور سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں پر اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سی چیزیں اگر آپ باہر بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو اگر آپ ساتھ مل کے کسی کے کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے. تو ندیم صاحب اگلا سوال ہے میرا سر, وہ یہ ہے کہ پی ایل اے کے جو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چیئرمین بنے ہیں, ہیڈ آپ کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا, تو اس کا ایجنڈا کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے شیئر کر رہا تھا پہلے کہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیئرمین والا عہدہ جو ہے نا, یہ میری حیثیت سے بہت بڑا دے دیا گیا ہے. مجھے کچھ چھوٹا موٹا ورکر یا جیسے وہ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا جیسے وارڈا میں لائن مین ٹائپ ہوتے ہیں نا, اس طرح کا کوئی دیا جاتا تو مجھے زیادہ اچھا فیل ہوتا. یہ بہت بڑا انہوں نے کر دیا ہے, لیکن چلو ان کی مہربانی ہے. اس کا سب بنیادی مقصد میں آپ سے آنیسٹلی یہ شیئر کروں کہ ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جو مجھے دیا گیا ہو کہ اس پہ کریں. بس مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ جو سمجھتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے آپ کیجیے. تو پاکستان لائبریری ایسوسیشن آپ کے ساتھ ہے, آپ کو وسائل یا آپ کو جس بھی طرح سے جو چیزیں چاہیے وہ ہم آپ کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور آپ اس کو جو ہے وہ کریں. تو اب پھر ظاہر ہے اس کی وہ ساری چیزیں مجھے ہی کرنی تھی, ان کے ساتھ مل کر ہماری جو سینئر ٹیم ہے پی ایل اے کی. اس کا بنیادی ایجنڈا سر میرے نزدیک, جیسا کہ میں پہلے سے بھی کرتا آ رہا ہوں, کہ یہ جو اسکلز ہیں, یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں, ان کو ٹرانسفر کیا جائے, نہ صرف
بڑے شہروں میں یہ رہیں بلکہ جہاں جہاں تک بھی ملک میں یا کم از کم پنجاب کی حد تک جو لائبریریز ہیں وہاں تک جائیں, لائبریرینس کو یہ اسکلز جو ہیں وہ امپار کی جائیں, وہ اس کو جو ہے وہ کریں اور آگے چل کے یہ خود اس کو لے کر چلیں. لوگ جو ہے وہ اس میں اوپن سورس زیادہ تر کو جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر, چونکہ ماشاء اللہ آلریڈی ہمارے یہاں اچھی اویئرنیس ہے لائبریرینس کے درمیان آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن سے ریلیٹڈ, تو ان کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو موٹیویٹ کیا جائے, بلکہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ دی جائے, سپورٹ کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ اس کو کریں. اور اسی طرح سے پھر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ لوگ مقامی سطح پر ان کو کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا ایجنڈا ہے, باقی چیزیں انشاءاللہ آپ ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکنالوجی آپ لائبریرین کو سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, زیادہ تر کو کوہا ہی ہوتا ہے, اس سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اسے انسٹالیشن آگے اس کے اوپر کام کرنا. تو یہ بتائیے گا کہ کوہا کو انسٹال کرنے میں اور اس کو ٹرین کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے یا کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ جی پلیز آپ کا سر سوال تھا یہ کہ آپ ٹیکنالوجی جو لائبریرین کو منتقل کر رہے ہیں, تو ابھی تک آپ نے کتنے اداروں کے ساتھ وابستہ ہے اور کتنے اداروں کے جو لائبریرین کو ٹرین کیا ہے یا ان کو آپ نے جا کے وہاں پہ ٹریننگ دی ہے اور نالج شیئر کیا ہے, اور کتنی لائبریریاں ابھی تک اس میں آپ کامیاب ہوئے ان کو آٹومیٹڈ کرنے میں؟ جہاں تک تعلق ہے, میں 2014 سے جو ہے وہ کر رہا ہوں والنٹیئرلی, جو بھی میری ایفرٹس ہیں, جو کوشش ہے ڈفرینٹ لائبریریز کے ساتھ. میں ویسے میرا یہ کوڈ آف ایتھکس ہے کہ میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں نا ان کا نام نہیں لیتا ہوں, ان کی مرضی ہے کہ وہ کریں, کیونکہ لوگ انڈیویجولی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں پھر انڈیویجولی ان کے ساتھ کرتا ہوں. ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں, جیسے سول سروسز اکیڈمی ہے جن کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا 2014 میں, اور اسٹل میرے ساتھ ہیں. یو ٹی میں ڈاکٹر اعجاز مراز صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہے. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ اور اسی طرح سے لائبریریز ہیں, کافی لوگ جانتے ہیں. یہ میں پہلے سے کر رہا تھا, اور اسی طرح سے میں آن لائن بھی چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہیں وہ چھوٹی سی کمیونٹی لے لیتا تھا. آپ نے شاید دیکھا ہوگا میرے فیس بک پہ کہ لوگوں کو وہاں پہ میں کر دیتا تھا, اور پھر جو لوگ کرنا چاہتے تھے ڈیفینیٹلی بہت محدود لوگ ہوتے تھے, کیونکہ لوگ میرے جیسے بندے ذرا تھوڑا محتاط ہوتے تھے, تو وہ میں کرتا رہتا تھا. پی ایل اے کے ساتھ ابھی ملتان والا ہمارا تھا پہلا, اور اس کے بعد ابھی چل رہے ہیں انشاءاللہ کچھ لوگوں کے ساتھ, لیکن چونکہ وہ بھی ابھی انڈیویجول حیثیت میں ہیں, تو اگر وہ لوگ اس کو آگے چل کے سوشل میڈیا میں ذکر کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. یا پھر جب چونکہ پی ایل اے کی اونرشپ میں وہ چلے جائیں گے تو پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن جب ان کو وہ کرتی ہے ڈسکس, تو وہ ہوں گے. یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب مجھے اب یاد کرنا پڑے گا اگر ایسا ہوگا, تو بس یہ اس طرح سے چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور میں یہ بتا سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کی یا 2 دن کی ٹریننگ کے بعد ایک لائبریرین اس حد تک ٹرین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی لائبریری کو کوہا کے اوپر یا کسی اور سافٹ ویئر کے اوپر انسٹال کر کے کام شروع کر دے؟ اگر آپ ہماری موجودہ صورتحال کے یا ہماری اسٹریٹجی کے حوالے سے دیکھیں تو یا ایون ویسے بھی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اسپیشلی وہ لوگ جن کا بالکل بھی فرسٹ ٹائم ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ان کے لیے تو یہ بالکل جو ہے وہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو کانسیپٹ بھی نہیں کلیئر ہوتا, بلکہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایک بڑا مشکل وہ ہے. اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے سر, ہم نہیں بلکہ اس کو انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ کریں گے انسٹیٹیوشنلائز, کہ ہم پیچھے سے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جیسے میں ملتان سے آیا ہوں تو وہاں سے جو لوگ ولنگ تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ رکھا ہوا ہے وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ان کی لائبریریز بھی ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں وہ آن لائن بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اور کچھ لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا, ماشاءاللہ کافی ایفرٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹرز کا کانسیپٹ دے رہے ہیں. مثلا جیسے لیٹ سے آپ اپنے ایریا میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے 2 یا 3 لوگ والنٹیئرلی جیسے ہم کر رہے ہیں, وہ ایز اے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ اپنی سروسز دیتے ہیں کہ جی ہم کریں گے. تو میرا یہ کام یا ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہم نے وہاں ایک سیشن کیا ہے تو لوگوں میں کانسیپٹ جو ہے وہ دے دیا, ان کو تھوڑا سا ان کی انٹریکشن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ کوہا اور یہ
ऑटोमेशन और ये HTML या वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट एक्चुअल क्या होती है, ज़रा कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत खुद करते हैं तो उन्हें फील होता है कि वो उसके साथ कनेक्टेड है, बजाय कि पढ़ना किताबों में या ऐसे थोड़ा। तो उसके बाद जो है वो मैं ये कर रहा हूँ, हम ये कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को, जो मकामी लोग हैं, उनको एज ए कोऑर्डिनेटर लिया जाए जो संजीदा है, और उनको स्किल्स दी जाएँ ताकि वो मकामी सतह पर फिर लोगों के साथ राब्ते में भी रहें। और इसके लिए हम एक बड़ी अच्छी जो स्ट्रेटजी रही वो ये कर रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों में तो इतना नहीं है, कि मेल और फीमेल कोऑर्डिनेटर्स अलग अलग रख रहे हैं, ताकि जो मकामी हमारे सकाफती या कल्चरल या ओवरऑल जो हमारा सोसाइटी का एक जो हमारा एक है बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है वो भी बहाल रहे, और जो मेल हैं वो मेल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और अपनी चीज़ों को अपने सीखने के और अपनी बाकी स्किल्स को आगे बढ़ाएं, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए कन्वीनियंटली ज़्यादा ईजी होता है कि वो फीमेल्स के साथ रहें। तो हमारी इंशाल्लाह यही स्ट्रेटजी है कि इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि लोगों के पास मकामी तौर पर वसाइल हो, ना कि सारा कुछ हमारे पास हो, एक ब्रीफ केस और एक कोट और एक टाई में हम आए और वहाँ पे जो है वो जंतर मंतर दिखाएं और उसके बाद चले जाएं और लोग फिर सोचें अब अगले साल या उससे कभी अगले साल कभी कोई आता है। तो इंशाल्लाह ये इस तरह से हम कर रहे हैं कि मकामी सतह पर आपके पास आपके अपने लोग हों और आपको ये भी फील ना हो कि जी हमें किसी दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये आप लोग इंशाल्लाह इसमें साथ देंगे, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं कि ये अमली तौर पर वो कारगर है, हमारी ज़रूरत भी यही थी, तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो हाल ही में कॉलेज लाइब्रेरियन आए हैं या अभी वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऑफर लेटर उनको मिल गया, तो उनको आप क्या समझते हैं, उनको कौन से बुनियादी जो मसाइल हैं उनको सबसे पहले फेस करना पड़ेगा और उनको हल कैसे करना पड़ेगा, आप क्या रिकमेंड करेंगे उनके लिए? देखिए, मैं चूंकि कॉलेज लाइब्रेरियन नहीं हूँ, हाँ ये ज़रूर है कि मैं कॉलेज लाइब्रेरीज के साथ लाइब्रेरियंस के साथ जुड़ा रहा हूँ। एक दो कॉलेजेस में ऑटोमेशन के लिए मुझे लाहौर से बाहर बुलाया भी दोस्तों ने, इत्तेफाक भी हुआ है, लेकिन चूंकि मजमूई तौर पर हमारे मसाइल शक्ल बदल के एक्चुअली वही रहते हैं। एक तो ये है कि हमें इमेज बिल्डिंग करनी होगी अपनी, और चूंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो काफ़ी हद तक अवेयरनेस होती है, फैकल्टी को भी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत अहमियत का। जो कॉलेज है और उसके नीचे स्कूल है, ये थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंजिंग होगा। और माशाल्लाह चूंकि हमारे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बड़े इदारों में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रखते हैं या जॉब का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मुझे ये बड़ी पूरी उम्मीद है, यकीन है कि ये लोग इस लेवल पे जाके जो है बड़ा अच्छा लाइब्रेरीज का इमेज बिल्ड करेंगे, बड़ी अच्छी रेपुटेशन लेकर आएंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉडर्न जो स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स हैं, और इसी तरह से जो वेब सर्चिंग की स्किल्स हैं, इन इस तरह की चीज़ें देंगे। और हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, जहाँ भी पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन की इस कमेटी की IT की ज़रूरत होगी, हम इनको वो सिस्टम दें जो यहाँ लाहौर में या बड़े शहरों में है, ताकि जब ये कॉलेजेस के बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो उनको कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नज़र ना आए, अदर दैन के थोड़ा सा इंटरफेस का चेंज हो। इन्हें पता हो कि जी सेल्फ चेक इन और चेकआउट क्या होता है, बुक को सर्च कैसे किया जाता है, किताब को, इसी तरह से जो आपकी एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स हैं वो क्या होंगी, वो और डिफरेंट जो टर्म्स हैं। तो ये इंशाल्लाह होपफुली इसको जो वो करेंगे। चैलेंजेस में बुनियादी चैलेंज बड़ा यही है कि माशरे में इस लेवल पे जाके, चूँकि कॉलेजेस यार ज़ाहिर है बड़े शहरों में नहीं होंगे, ये रिमोट एरियाज़ में और दूसरे अजला में जाएंगे, तो वहाँ पे और मेरा ख्याल है, मुझे मौका दीजिए कि मैं ज़रूर कहूँ कि ज़्यादातर हम लोगों ने इन लोगों की सिलेक्शन में निसार भी इस चीज़ पे किया है कि ये प्रैक्टिकल जानने वाले लोग हैं, इनके पास बड़े शहरों का, बड़ी जगहों का एक्सपीरियंस है। तो ये जब अपने इलाकों में या अपने अजला में जैसे कि इनकी होगी, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह ये इस ना सिर्फ लाइब्रेरी और लाइब्रेरियनशिप को या जो भी ये नाम बेहतर समझे या अपने ग्रेड को समझे, बात होगी तो लाइब्रेरी ही वहाँ पे इंशाल्लाह इसको ना सिर्फ जो है वो बाकायदा तौर पर रोशन करेंगे इस नाम को, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये एक हमारे एकेडमिक कल्चर में भी एक इजाफा होगा। और इसी तरह जो आगे चल के आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, जैसे आप बीइंग एक टीचर भी इसको कर रहे हैं, तो ये है चैलेंज हम सबके एक ही हैं, किसी भी जगह पे हमें अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल ये है कि हम नाम चुरा के या काम से नज़र चुरा के या कुछ और करके अगर हम बैठना चाहेंगे लोगों के दरमियान, तो वो शायद लोग एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा मॉडर्न नाम डेजिग्नेशन क्रिएट किए हैं, तो दूसरी तरफ जो प्योर एकेडमिक एनवायरनमेंट जो लोग हैं
انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی اس کو کیا ہے. تو ہمیں اپنی جگہ میں رہ کے چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم زیادہ سکسیسفل ہوں گے جیسے وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں. سو تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا سر. جی جی سر. اچھا سر یہ بتائیے گا، میری طرف لائٹ چلی گئی ہے تو اس لیے میری تصویر نظر نہیں آ رہی. میں ذرا دروازہ کھول لوں. آپ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ ایون اس پہ نہیں تھے، آپ تب بھی نظر آ رہے تھے جب آپ 2-3 سال پہلے ایفرٹس کر رہے تھے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ اسی طرح سے بس چل رہا ہے. شاید یہ وجہ ہوگی انٹرنیٹ کی. جی جی پلیز. یہ تھا سر. جی سر، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک اچھے لائبریرین کے لیے ایم فل یا پی ایچ ڈی یا اس کے ساتھ بڑی سفارش یا بڑے ادارے کا ٹیگ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے بھی، جیسے کہ کچھ ہو بھی رہا ہے، تو لوگ بہرحال مجبور ہیں کہ وہ کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں، اپنے ساتھ کریں. اگر پیورلی اس طرح سے ہوتا تو میرا خیال ہے آپ کی اور میری ایکسیپٹنس جو ہے ہمارے پروفیشن میں اتنی زیادہ نہ ہوتی. یہ تو اس کا جو ہے وہ جواب ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی، تو یہ لوگوں کی اپنی میں سمجھتا ہوں وہ اس میں ہے. اگر ہم صرف اپنی لائبریریز کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال ہمیں اس طرح سے ضرورت تھی جس طرح سے ہم نے ایک دم سے اس کی طرف جو ہے نا وہ اسپیڈ پکڑ لی ہے. مجھے امید ہے میری آڈیو آ رہی ہوگی، یا پھر ہمیں دوبارہ سے وہاں شروع کرنا ہوگا. جی جی آ رہی سر، آ رہی. اچھا سر، کیا آپ اپنی جاب سے مطمئن ہیں کہ آپ کو جو جاب ملی ہے میرا آپ خیال ہے لفظ؟ کہ ہاں جی سر، میرا خیال ہے وہ شاید لائٹ کی وجہ سے بعض اوقات بوسٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کرتے. میرا خیال ہے آپ کے پاس آ گیا. جی سر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ایم فل یا پی ایچ ڈی فنامنا ہے، اگر آپ صرف اس کے حوالے سے پوچھیں، میرا خیال ہے وہ ہم نے اسکپ کر دیا. میں نے جو آپ کا سوال تھا کہ کام کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ گنجائش ضرور ہے ہمارے پاس. سر میں پوچھ رہا تھا کیا آپ جی کو جو سروس ملی ہے، جو آپ نے سروسز دی ہے یا جو سروسز آپ دے رہے ہیں بطور لائبریرین، آپ اپنی جاب سے اپنی خدمات سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں کر رہا ہوں بہتر تو یہ وہ لوگ، اگر جاب ہے تو وہ میرے باسز بتا سکتے ہیں، اور اگر میرا جو کام ہے وہ آپ لوگ اور باقی پروفیشنل جن کے ساتھ میں نے کیا وہ اس کو بتا سکتے ہیں. یہ مینیج کرنا ظاہر ہے تھوڑا سا اس کا وہ ہوتا ہے. مجھے ایک ضرور اس کا وہ گلا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا. کچھ عرصہ پہلے تک کہ میں ایک اکیلا انڈیویجول کر رہا تھا، لیکن پھر اسی اسنا میں جب کافی زیادہ اس چیز کو فیل کر رہا تھا تو پھر مجھے پی ایل اے کی طرف سے جو ہے وہ بلاوا آ گیا کہ جی آپ ادھر کریں. سو اب میں بہت بلکہ نہ صرف خوش ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں مجھ کو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں ایک عرصے سے جو چیزیں کہہ رہا تھا، جو چیزیں سمجھتا تھا کہ ہونی چاہیے، وہ مجھے کرنے کا موقع دیا ہے انہوں نے، اور میں بالکل انڈیپینڈنٹ اس کو کر رہا ہوں. اور میں اس پہ سر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں بہت سی چیزوں میں کہ میں وہ شخص ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر جو لکھتے ہیں جو کرتے ہیں ان کو وہ ان کے نصیب میں بعض اوقات ان کی زندگی میں نہیں ہوتا یا بہت آخر میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے 6-7 سال جو کام کیا ہے اس کا مجھے بڑی جلدی ریوارڈ مل گیا ہے. تو میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک انڈیویجول کے طور پر نہیں، ایک سسٹمیٹک طریقے سے کریں تاکہ کل کو ہمارے بعد بھی لوگ ان چیزوں کو آگے کنٹینیو رکھ سکیں اور یہ چیزیں عام ہوں، کسی ایک کی ڈومین میں نہ رہیں، کسی ایک کے نام پہ، کسی ایک کے ٹیگ میں نہ رہیں کہ جی یہ تو اس کا ہے یا یہ تو اس کا ہے. یہ جیسے ہمارے یہاں پہ کوہا اس کا یا ڈی اسپیس اس کا یا فلاں، یہ سب کا ہے اور انشاءاللہ سب کا ہوگا. تو انشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم چیزوں کو بیلنس لے کر اسی طرح سے چلتے رہیں. تو ہوپفلی سر اچھا ایک سوال سر، آخری سوال ہے کہ کریں. آپ کا فیوچر پلان ہے وہ سر کیا ہے؟ کیا فیوچر پلان کے اندر جو چھوٹے شہر ہیں ان کے لائبریرین یا بڑے شہروں کے لائبریرین کے درمیان تفریق کو ختم کرنا ہے، یا آپ اس سے بھی کوئی بڑھ کے کوئی آپ کے فیوچر پلان میں ہے تو سر ضرور آگاہ کیجیے گا. جی اگر اس کا میں جواب اس طرح سے ہوں تو یہ ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے، کوئی بہت بڑا انقلابی شخص آ گیا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا ایکسٹریم ہو جاتا ہے مطلب ہمارے وہ اس میں. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس کو
हाँ ये ज़रूर है, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जो हकीकत हाल है उससे नज़र चुरा के मैं कोई डिप्लोमेटिक जवाब दूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा, बल्कि कुछ लोगों की जो एफर्ट कर रहे हैं छोटे शहरों से उनकी हौसला सिकनी होगी अगर मैं कहूँ कि नहीं सब इक्वल चल रहा है और दोनों तरफ बैलेंस है, ऐसा नहीं है। हाँ मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हम करें, बल्कि इंशाल्लाह हमारा जो एक्चुअल मोटिव है या एक्चुअल जो एजेंडा है जो जिसमें पीएलए की मेहरबानी है कि मैं आज़ाद हूँ, वो यही है कि हम बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों में जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी और बाकी सब लोगों की, हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब की दुआओं से हम इंशाल्लाह ऐसा एक सिस्टम देंगे कि जो चीज़ें बड़े शहरों में बड़े बजट के साथ लाइब्रेरीज कर रही हैं इंशाल्लाह ओपन सोर्स के साथ हम उनको भी करेंगे। सिर्फ एक चीज़ का होगा हार्डवेयर के इशू, जैसे अगर हम बारकोड्स हैं तो उनके लिए बारकोड रीडर्स का, या अगर कहीं कंप्यूटर्स नहीं है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो इस तरह की डोनेशंस दें, बुक्स की डोनेशंस दें छोटी लाइब्रेरीज में। ठीक है, जिस तरह आपने एक छोटी सी अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है उसको ओन करें लोग और उसके लिए चीज़ें करें ताकि ये आगे जाए, कल को ये हमारा ही फ़ायदा है, हमारे प्रोफेशन का फ़ायदा है। जब मकामी तौर पर लोग फैसिलिटेट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे लाइब्रेरियंस, तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे ज़हीन और माशाल्लाह टैलेंटेड लोग जो हैं वो बड़ी स्ट्रीम में, बड़े शहरों में और बड़े इदारों में आएंगे। और ये तभी होगा जब हम पहले वहाँ पर जाएं, और ये इंशाल्लाह ये बिल्कुल है, और इंशाल्लाह ये होगा कि हम पहले उन लोगों को ऊपर लेकर आएँ या उस लेवल पर एटलीस्ट स्टेज पर लेके आएँ कि जहाँ उन्हें फील हो को उनकी एग्जिस्टेंस है, वो भी इस प्रोफेशन में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है अदर देन जोग्राफी के या कल्चर के या उनकी बाकी चीज़ों के। अभी जब आप ऑफलाइन थे तो मैं बता रहा था कि इंशाल्लाह जो बातें अधूरी रहेंगी उसके लिए हम एक और सेशन जरूर नदीम साहब के साथ रखेंगे, तो उससे ज़्यादा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी के हवाले से आपसे पूछेंगे और आपसे हेल्प लेंगे कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे कॉलेजेस के अंदर जाके या दीगर जो छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ हैं कैसे इंडिविजुअली तौर पर हम उसको कर सकते हैं। उसके लिए सेशन हम आपसे जरूर चाहेंगे सर। मैं बल्कि चाहूँगा कि आप इंशाल्लाह जब हम आपकी तरफ आते हैं या जो भी आपके करीब हो, अल्लाह करे कि हम आपको वैसे ही ओन करें और आपके ये अखराजात और ये सारी चीज़ें नेशनल लेवल पे हम अकोमोडेट कर सके। तो आप बल्कि अगर इन चीज़ों को या हमारी जो पीएलए के साथ, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ जो हमारी ऑटोमेशन से रिलेटेड वर्कशॉप हों, इनको लाइव कवरेज दें इनकी। देखिए हम ज़ाहिर है इस लेवल पे यही चीज़ें हम इस तरह से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, और आपसे मोटिवेट होकर बाकी बच्चों को मैं इनकरेज करूँगा, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, कि वो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करें, आपसे एक्सपीरियंसेस सीखें, आपसे टाइम लें। मैं बल्कि चाहूँगा कि कोई, मैं इंशाल्लाह पीएलए से हम इस पर बात भी करेंगे कि आपको भी हम किसी वक्त थोड़ी सी ज़हमत दें कि आप ये शेयर करें कि आपको ये जो आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं इसको आप किस तरह मैनेज करते हैं, क्या क्या किस तरह की चीज़ें आपकी होती हैं। आपको भी आई थिंक एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कि आप हमें बुलाते रहें और हमसे जो है वो दुनिया को मुतारफ़ कराएं। लोगों को आपके बारे में भी जानना चाहिए और मेरा ख्याल है उनका हक भी है कि एक इंडिविजुअल, हम तो चले बड़े शहर में लाहौर में बैठे हैं, इदारे भी हैं, लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप लोग जो इतने दूर से और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल मैंने, बल्कि सर नदीम साहब बिल्कुल मैंने पीएलए के जो सीनियर लोग उनसे बात भी की थी कि आप अगर कहीं पे ट्रेनिंग करवाएं तो मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा आपकी जो है। और मैंने तो एक वेबसाइट भी लॉन्च की हुई है, उसके ऊपर रखूँगा, उसको चैनल के ऊपर रखूँगा ताकि ये एक आर्काइव बने और लोग मुस्तकबिल में देखें कि पीएलए ने या पीएलए खुद कोई अपना चैनल ऑर्गेनाइज करे या कोई उसके ऊपर उसको रखे। तो सर मुझे जब भी आप बुलाएं, जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग करवाएं, तो मैं इंशाल्लाह आके वहाँ पे उस ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करूँगा और उसको लाइव भी लूँगा सर इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे ये चीज़ें ज़रूर होंगी, कम से कम हमारे साथ तो आपकी चीज़ें ये ज़रूर होंगी बख्तियार साहब इंशाल्लाह। तो क्योंकि लेंगे कि हम छोटे छोटे शहरों के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो सर आखिरी कोई पैगाम वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के लिए देना चाहें सर? जी बिल्कुल, मैं आपके लिए और आपकी जो टीम है, आपके जो दोस्त हैं ओवरऑल जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ना सिर्फ एक लाइब्रेरियन की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से भी करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी चीज़ों के साथ हमारे लिए इतना अच्छा आर्काइव मैनेज कर रहे हैं, हमारे लोगों से हमारा तारुफ करवा रहे हैं, हमें उनके बारे में और उनकी
शख्सियत के बारे में जानने का मौका फराहम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है तो मेरा ख्याल है उसकी वजह होगी। जी सर, जी मैं अर्ज कर रहा था कि वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के हवाले से पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। एक लाइब्रेरियन की हैसियत से भी मैं शुक्रगुजार हूँ, एक स्टूडेंट की हैसियत से भी शुक्रगुजार हूँ। तमाम हवालों से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप हमारे प्रोफेशन के जो बड़े हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जो उनको आप हमारे रूबरू करते हैं, हमारा उनसे तारुफ होता है, हम उनके बारे में जानते हैं, जो कि यकीनन बहुत मुश्किल है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको दरमियान से वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज को निकाल दिया जाए, जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, तो हमारा आपस में राब्ते का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हम कहीं इकट्ठे भी नहीं होते हैं फॉर मैनी रीजंस। तो ये माशाल्लाह ऐसा है कि हमें हर तरह का आपके पास जो है वो जो है हमारे प्रोफेशनल जो हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं, जो मकतबा फ़िक्र है, जो उनकी अपनी सोच है, जो उनके अपनी बॉडीज़ हैं, उनको सुनते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसे इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू रखें, और जो लोग आपके साथ मिलकर किसी भी तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आप मुझे, मेरी ज़ात को, या हम सब को ही ओवरऑल किसी जगह समझते हैं कि हमें आपको हमारी किसी किस्म की ज़रूरत है, हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर याद रखिए, हमें दावत दीजिए, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी जो यंगस्टर्स हैं वो भी इससे मोटिवेशन लें, इससे इंस्पायरेशन लें और चीज़ों को और बेहतर करें। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का आज ही हो रहा, हो सकता है कभी आगे चल के 5G या कुछ और ऐसा आ जाए, तो अब मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी फिर जवाब देगी। चले सर, अपना ख्याल रखिएगा सर, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और इसी तरह अपने शोबा की खिदमत करते रहें। इसी दुआ के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म से बख्तियार जफर को इजाज़त दीजिए सर। अल्लाह हाफिज़।